हाँ जी, गुड ईवनिंग। अज आपां जीन पियाजे बारे जो उन्होंने नाल रिलेटेड कोगनीटिव डिवेलपमेंट थेरी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ MCQ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, है ना की कित्थे तैयारी की जरूरत आ, पता लगता रहिंदा। एक चीज़ होर आ, जे CDP करनी आ, साइको करनी आ तां फिर सिर्फ थ्योरी नाल नहीं काम चलना, MCQ जिहड़े हैगे ने जरूर करने पैणगे ही पैणगे। ठीक है, तां करके नाल नाल MCQs की प्रैक्टिस भी तुसीं करी चलो नाल नाल। चलो अपना अज फस्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डिवेलपमेंट। हाँ जी, डिवेलपमेंट दे विच प्रभावित करन दे विच किहड़ा फैक्टर आ जिहड़ा सब तो वध रोल प्ले करदा पियाजे जी दे अनुसार। ठीक है, हाँ जी आपां देखदे हां रीइनफोर्समेंट। देखो जी रीइनफोर्समेंट की गल तुसीं दसो मैनूं कमेंट दे विच किहने कीती है, रीइनफोर्समेंट की गल किहने कीती है। इन्हां ने तां कीती नहीं है कि तुहानूं पता ही है। ठीक है, उस तो बाद हैगा एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड, सॉरी एक होर है गया लैंगुएज, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड एंड इमीटेशन। हाँ जी, ये की आऊगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड, राइट आंसर की है एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ड। ठीक है, याद रखियो। हाँ जी, नैक्सट है तुहाडा अकॉर्डिंग टू पियाजे द सैकेंड स्टेज ऑफ कोगनीटिव डिवेलपमेंट इज़। इस तो ईजी क्वेश्चन नहीं बन सकता, इस तो ईजी क्वेश्चन नहीं बन सकता। प्रीवियस क्वेश्चन है आया होयागा, देखो कितना ईजी क्वेश्चन आ। सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, सोच लिया की आंसर आ, बस बिल्कुल राइट। ठीक है जी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फस्ट स्टेज केड़ी आ, सेंसरी मोटर, सैकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। हाँ जी, सैकेंड स्टेज पूछी है ये, सैकेंड स्टेज केड़ी आ, प्री ऑपरेशनल स्टेज। चारे स्टेजेस के नाम की ने, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ते फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, एक ये पूछ रहे होंगे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज ते पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज पा देंगे ने, तो पोस्ट ऑपरेशनल जी स्टेज हैगी आ ओह जीन पियाजे दी दित्ती नहीं हैगी, ये याद रखियो। ठीक है, अगे है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोगनीटिव डिवेलपमेंट करैक्टराइज्ड। हाँ जी, किहड़े किहड़े करैक्टर्स ने, किहड़ी स्टेज की गल कीती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की, सैकेंड दी। सैकेंड स्टेज का टाइम पीरियड देख लो कितना होंदा, फस्ट का 2 साल तक का होंदा, बर्थ तो लैके 2 साल तक का। ठीक है, सैकेंड का कितना होगा दसो जी, आपे कमेंट बॉक्स के विच दस दिओ। ठीक है, हाँ जी, ये की होगा, देखो छोटा बच्चा होंदा, सेंट्रेशन इन थॉट, हाइपोथैटिक डिडक्टिव थिंकिंग। देखो कितना वड्डा ये तो आ ही नहीं सकता गा, तुहानूं ये पता लग जूगा, इनू एलिमीनेट कर दो, कट दो इनू। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट, नहीं सीरिएट ऑब्जैक्ट नहीं, वो सीरिएशन भी नहीं आती ये। डिवेलपमेंट ऑफ एब्सट्रैक्ट थिंकिंग, एब्सट्रैक्ट थिंकिंग तो जाके फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के आती है। 3 आपां कटते, फिर रह की गया सेंट्रेशन इन थॉट। ठीक है जी, राइट ऑप्शन फस्ट। अगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कोगनीटिव डिवेलपमेंट। स्टेटमेंट्स पढ़नियां ने आपां, उन्हां दे विच देखना भी किहड़ी करैक्ट हैगी आ। चलो आपां देखते हैं। फस्ट हैगा द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजिस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर कॉन्टैक्सट ऑफ चिल्ड्रन। कल्चर कॉन्टैक्सट के अकॉर्डिंग जिहड़े कहंदे ने जिहड़ियां स्टेजिस हैगियां ने वेरी करदियां ने, वक्-वक् हुंदियां ने, वक्-वक् कल्चर के अनुसार स्टेजां वक्-वक् ने। तुसीं देखो नहीं बिल्कुल इदां दी तां कोई गल ही नहीं कीती जीन पियाजे ने, है ना। किते भी होवे सारिਆਂ ਲਈ स्टेजेस सेम ही होणगियां, कोई भी कल्चर होवे, ये गलत हो जाऊगा। ही आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कोगनीटिव डिवेलपमेंट इज़ कंटीन्यूअस। देखते हैं ये कोगनीटिव डिवेलपमेंट जिहड़ा हैगा कंटीन्यूअस चलदा गा, ये कहंदे ने। चलो देखते हैं। ही हैज़ प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ कोगनीटिव डिवेलपमेंट। 4 स्टेजेस ने बेटा, 5 नहीं हैगियां, सो ये भी सही नहीं हैगा। द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीनस नो स्टेज कैन बी स्किपर। वेरी गुड, ये सब तो बेस्ट ऑप्शन लग रही है, यही ही आंसर आ जी। 4th ऑप्शन इज़ राइट। द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीनस नो स्टेज कैन बी स्किप। ठीक है, कोई भी स्टेज जी हैगी आ स्किप नहीं की जा सकती, सही गल आ।
ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਟੇਜਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ZPD ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਕੀਮਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੂਲਸ। ਦੇਖੋ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ZPD ਗੱਲ ਵੈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੂਲਸ ਤਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੀਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮਾ ਇਹ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਕੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਸ ਵਰਡਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। A child has developed the ability to sort the things on the basis of their physical properties। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ। The child can perform rather complex operation also on problem as long as the problems are not abstract। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਬਸਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਰਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਐਬਸਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਐਟ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਜ ਆਫ ਪਿਆਜੇਸ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ। ਬਸ ਐਬਸਟੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਚਾਰੇ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਐਬਸਟੈਕਟ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਓਕੇ। ਸੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਬਸਟੈਕਟ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਇਟ ਅਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਥਰੂ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਟ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਇਟ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿਲਡਰਨ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। 4 ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਸਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਆ ਥਿਓਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਥਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋਊ ਇਹਦਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਂਗ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਂਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਨ ਪਿਆਜੇਸ ਥਿਓਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਓਲਡ ਐਂਡ ਦਾ ਨਿਊ, ਬਿਟਵੀਨ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਓਲਡ ਅਤੇ ਨਿਊ, ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਇਕੁਅਲੀਬਰੇਸ਼ਨ, ਨੌਲੇਜ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ। ਇਕੁਅਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਅਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ MCQs ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।